नाचिले राष्ट्रपति निज गाँव में नाचिले राष्ट्रपति गाँव महिला सहित कांधरे कांध मिसाइले आदिवासी सहित नाचिले राष्ट्रपति प्रोटोकॉल भांगी लोकों को भेटिले तेबे ये खुशीर माहौल देखा मिलता निहाती भाव में जितेबाला राष्ट्रपति पहुंचते द्रौपदी मुर्मू पैतृक गाँव में सेतेबेले ये खुशीर माहौल राष्ट्रपति नाचिले निज गाँव में नाचिले गाँव महिला कांधरे कांध मिसाइले आदिवासी सहित नाचिले राष्ट्रपति प्रोटोकॉल भांगी लोकों को भेटिले ये खबर वर्तमान समय सामना को आसुची ये चित्र आप देखुंत अधिक सूचना फोन लाइन जोड़ी आम चित्र रिपोर्टर रश्मि रंजन दास। रश्मि राष्ट्रपति को पाखरे पाई समस्ते नाची ता भितर राष्ट्रपति निजर खुशी जाहिर करने निजे प्रोटोकॉल भांगी नाची निहाती भाव में आप देखु दुर्गा जी जे राष्ट्रपति आज जो निज जन्म माटी को आसी माटीर झील माटी को जो आसी से कोट ना कोट भाव विहुल पड़ते प्रथम जो स्कूल को जाते स्कूल पिला सहित कथबार्ता मजी जाते परवर्ती समय जो उपरबेड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय निज घर को आसी से समय आम गोटे एमती एक चित्र देखा पाइलु जो गाँव में ठाकुराणी पाखे पूजा कराए सेठिकी जाते मुंडिया मारते परवर्ती समय से मुंडिया मारी आसवा समय स्वागत करागला घर भितर को जीवा पूर्व ठीक से जगह से जो सांताली संप्रदायर महिला माने नाचुले सी सहित सामिल होते प्रोटोकॉल भांगी सहित गोड़े गोड़ को हल हाथ को हाथ में संधि सी किसी समय सहित गोटे मुहूर्त नाची ये चित्र आम देखा पाइलु सबुठ बड़ कथा हूँ राष्ट्रपति जितेबाला भी आगुरी आसी आसी सब देखी था निजर आत्मीय स्वजन को भेटापी कथा हाँपाई से मुहूर्त को छाड़ी ना कारण प्रत्येक मुहूर्त को से उपभोग करने को चाहती कारण जितेबाला निज लोक मान पाखक जाइछंती निहाती जितेबाला आम देखीलु स्कूल ठारू आज पहुंचा पाखर आम मार्क करूँ प्रति मुहूर्त प्रति मोमेंट को से केमती गाँव लोकों सहित सामिल हे सहित मजिजे सहित मिशीजे ये से भाव विहुल हो पड़ता कथार कथा स्पष्ट भाव में बारी पड़ता से अभिभाषण रखी से रश्मि देखी से अभिभाषण एक कहते से जो एक है रहिबा से एक आजिकल आउ देखा मिलूना कारण सेतेबेले से जितेबाला भुवनेश्वर गाँव को जाऊे एक स्मृतिचारण करुले जे सेतेबेले केमती गाँ लोके डाकुले खाइबा दौले से कथा मन पकाउले आज जितेबाला गाँ को जाइछंती गाँ लोक मान भेटी से कथा मन पड़ जाइए से छाड़ा प्रस्तुत नुहति समस्त को भेटी आज जो स्कूल पिला पाखे भेटी से कथा से कहले से जो मैंने टीचर थे जो पाठ पढ़ाऊे कथा भी से भाव विहुल कहते विश्वेश्वर सार कथा कहले परवर्ती समय आप देखिए जितेबाला लोकों सहित आसी मिसिले से निज लोक जदि प्रोटोकॉल हिसाब से सहित पूरा पाखक जापार सी हसी दौले सी आनी फुलटी को नहीं जाते सी किए शाढ़ी आनी जो मैंने सिक्यूरीटी थे नापी परामर्श दौले सी निजे आनी लोकों गाँ लोकों छोट छोट पिला तो मिठा शाढ़ी चॉकलेट ये सब जहाँ आनी सी पिला बांटी घर भितर जो बंधु बांधव थे बांटी एपरिक निमंत्रण करते किसी लोक जो मानक आसंता साधारणतंत्र दिवस में नुआ दिल्ली जावाई प्यारेड रे देखा से जो राष्ट्रपति भवन सम्मुख जो चित्र उपभोग करने तेणु प्रत्येक मुहूर्त गोटे भाव विहुलर मुहूर्त था जो कथा जो चालीचलन जो आचरण ये स्पष्ट भाव में बारी पड़ा कौट ना कौटी महामहिम राष्ट्रपति जो निज गाँव को आसी गाँव में जो खुशी रश्मि आपंकर आ गोटे कथा जानवा चाहबू जितेबाला राष्ट्रपति नाची अन्य महिला मान सहित से जो महिला माने रही राष्ट्रपति जेहेतु नाचुंट सहित से निजर खुशी को केमती जाहिर करते देखो जो महिला मैंने थे सहित जो खुशी से जाहिर कर चित्र आम देखीलु मुझे कहली कि मिसी जाऊे सहित पुणी पाखक जावाई चेष्टा करते पुणी बेले बेले आम देखीलु से महिला मैंने एमती कि गाँ ठार जो दूर थे राष्ट्रपति आज निज गाँ को आसुवा जानी से निज गाँ उपर बेड़ा को आसी आम देखू सहित काले आम हाथ में हाथ मिलू काले आम सहित कथबार्ता हबार सुजोग पाइबू ये तमाम कथा को नहीं आम देखीलु राष्ट्रपति निज
ନିଜେ ଭାବ ବିହୂଳ ଥିଲେ, ନିଜେ ଯେତିକି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ବେଶୀ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଗାଁରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସକାଳୁ ଝୋଟି ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗାଁକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କି ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଝୋଟି ପକାଯାଇଥିଲା। କୋଉଠି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। ଚିତା ଦେଖିଲେ ଇଏ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ହୁଏ ତ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ହେଲେ ବି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବୋଧ ହୁଏ ଭାବି ନଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା ଯୋଉ ପରିବେଶ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସତେ ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ହଉଛି କି, ଗାଁକୁ ସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି କି, ଗାଁର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ, କେହି କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଗାଁରେ ନିପା ଯାଇଛି, ଗୋବର ପାଣିରେ ନିପା ଯାଇଛି, ପବିତ୍ରତା କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ଝୋଟି ପକାଯାଇଛି ଏବଂ ଝୋଟି ଅଙ୍କାଯିବା ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଗାଁର ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫୁଲ ସଜା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆମେ ଦେଖୁ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ରକୁ ରଖିଥିଲେ ଯେମିତି ସତେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବି ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଘରକୁ ଯେମିତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଚିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ମହନୀୟତା ନୁହେଁ କି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୋଇକି ନାଚିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ସେ ବୋଧ ହୁଏ ପିଲାବେଳର କଥା ତ ଯାହା ଅନେକ କଥା କହିଗଲେ ଏବଂ ପିଲାବେଳେ ଯୋଉ ଏକତା କଥା ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗାଁର ଯୋଉ ଏକତା ଥିଲା, ଯୋଉ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଥିଲା, ଇଏ ଆଜି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହନ୍ତି, ସତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଗାଁର ଝିଅ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ବେଶ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଦୂରତାଟା ରହିଥାଏ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଯୋଉ ଦୂରତା ରହିଥାଏ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଦୂରତା, ସେ ଦୂରତାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତୁ ଏକଥା ବୋଧହୁଏ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୂରତା ତ କେହି ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତୁ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭାବ ବିହୂଳ ହୋଇ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଶେଷରେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଠାତ୍ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ, ଭାଷଣକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସତେ କେହି କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କି, କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନି। ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଭାବ ବିହୂଳ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ପିଲାଦିନର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ପିଲାଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ ଟିଚର ମାନେ, ଯଦିଓ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷକ ଏକାଠି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କେମିତି ନିଭେଇବା, ସମାଜର ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ସେଇ କଥା ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ସେତେବେଳେ ଯେ ଆପଣ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, କେବଳ ଚାକିରି ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ ଆଜିର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଭିଭାଷଣ ବେଶ ବିମୋହିତ କରିଛି ଏବଂ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ନେଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଥିଲୁ, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପାଇ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପରେ ଏତେ ଭାବବିହୂଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଜଣେ ଝିଅ କହୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଯେ ମୁଁ ବି ବଡ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିମୋହିତ କରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ଏବଂ ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇବା ପରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଯୋଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହପାଠୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବେଳରେ ସେ ଖୁବ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେ ଖୁବ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। କେବଳ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଠ ଭଲ ପଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେତେବେଳେ ଚାଲିଚଳଣି ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ନାଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ।